Friends, welcome back. Last time நம்ம பார்த்த chapter வந்து business reporting and governance. Okay. இந்த ஒரு செஷனும் இன்னும் ஒரு செஷன் அதோட வந்து இந்த business reporting and governance will be over. Okay. So why business reporting அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு MIS பத்தி பார்த்தோம். MISல என்னென்னலாம் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். Why MIS, benefits of MIS அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். Then various business metrics, ஒரு businessல என்னென்ன metricsலாம் நீங்க மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்க அது தவிர வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் எக்ஸல் டூல் அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அ டிசிஷன், எப்படி நீங்க வந்து அந்த டிசிஷன் எடுக்கலாமா வேண்டாமா, ஃபினான்ஷியலி பெனிஃபிட்டா இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸல் ஒன்று பார்த்தோம். அப்புறம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ, அது ஒரு எக்ஸல் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஓகே. இன்னைக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் உங்க கம்பெனியில் ஓகே ஒரு மாடல், ஐ ஹாவ் அ மாடல் கம்பெனி, ஒரு 6 இயர்ஸ் ஆர் 6 months ஒரு ஃபினான்ஷியல்ஸை எப்படி அனலைஸ் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர் இஸ் த கேப் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அதை எப்படி நீங்க வந்து அந்த கேப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க சில ரேஷியோஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். இன்னைக்கு ப்ராக்டிகலி வி ஆர் கோயிங் டு see that, and any questions in between if you want to ask, please unmute and ask the question. Okay. Since இது நிறைய ஒர்க்கிங்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க அப்பப்போ கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்கலாம், கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Okay. So with this introduction, let me start this session. So before we start, a quick review of what we have seen. First, we started with this. இது வந்து எல்லா செஷன்லயும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா the relevance of measuring. Okay. You cannot monitor what you cannot measure. What you cannot measure will not progress. What does not progress remains stagnant. What remains stagnant will shrink, and what shrinks will be lost. This is the objective of business reporting and governance in one slide. Okay. Then we have seen various type of reports. There are nearly 10 types of reports. Then every report pati or quick explanation we have seen. அப்புறம் MIS, Management Information System அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் MIS, ஒரு MIS எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். வாட் ஷுட் பி கேப்சர் இன் MIS, ஒரு MISல என்னென்ன கேப்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது we have seen. Then key metrics to be captured, nearly ஒரு 30 to 35 metrics நம்ம பார்த்தோம். Net revenue, quota attainment, growth rate, churn rate, lead response, return on marketing, cost per lead, customer acquisition cost. உங்க பிசினஸ்ல என்னென்ன key metrics applicable அதை நீங்க work out பண்ணி பார்க்கணும். And we have seen revenue, so it goes on. Then working capital, account receivable. So இதுல வந்து சில விஷயத்தை இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க்கிங் பண்ணி பார்க்க போறோம். Then ஒரு MIS எப்படி பண்ணணும் அதை பார்த்தோம். How the MIS is helpful, that also we have seen. MIS வந்து it's a decision making tool, coordination, control. From there is a problem na investigation into the problem, adukku MIS will be helpful. Okay. Evaluation of performance of people, units and departments, for that also it would be helpful. Then we have discussed about we are going to discuss about governance in the next class. Right now what we are going to see is a practical case study of financials of a company
and how we are going to analyze it. Okay. Okay. So, are you able to view this? Numbers பார்க்க முடியறதா? Anybody respond, please? பார்க்க முடியுது சார். Yes, yes. பார்க்க முடியும். Yes. ஸ்ரீனிவாசன் பார்க்க முடியறது இல்லையா? ஓகே. So, first வந்து profit and loss account கொடுத்திருக்கேன். இது வந்து year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. 6 yearsக்கான profit and loss account. Okay. Or if you want to consider this as 6 months, 6 months னு எடுத்துக்கலாம். So we'll take it as a 6 periods. Okay. 6 months or 6 quarterly, 6 half yearly or 6 yearly. உங்களுக்கு compare பண்றதுக்காக I have given profit and loss account. Just I'll give you 2 minutes time. Go through the profit and loss account, each and every line item. இதுல ஏதாவது doubts இருந்தா கேளுங்க. Profit and loss account மாத்திரம் பாருங்க போதும். Balance sheet க்கு போக வேண்டாம். Just go through the profit and loss account. ஒரு அனலைஸ் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி அந்த profit and loss account ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும். Just go through this. If you have any doubts in this, please ask me. Srinivasan, can you just help reading this? ஒரு line item வேணா read பண்றீங்களா? For the benefit of everybody. Okay, sir. First line, revenue. Revenue, everything is clear. Revenue is the total sales or total income. Then the COGS புரியல சார், என்னன்னு தெரியல சார். COGS அப்படிங்கிறது cost of goods sold. அதாவது direct cost. இப்போ நீங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்றீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டான ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட், மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், லேபர் காஸ்ட், பேக்கிங் காஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் லெவல் காஸ்ட், தட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். ஓகே. ஒரு மொபைல் பண்றாங்கன்னா அந்த மொபைலுக்கான பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அதோட லேபர் சார்ஜஸ், பேக்கிங் சார்ஜஸ் போட்டு ஒரு காஸ்ட் வரல, தட் இஸ் a direct cost. That's cost of goods. Okay. Next the gross profit தான சார்? Next gross profit. Then indirect expenses. Indirect expenses அப்படிங்கிறது anybody can explain what is indirect expense? Indirect expense னா என்ன சொல்லுங்க? For example, இப்போ நம்ம சேல் பண்றதுக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாதது எல்லாமே இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வரும், அப்படிதானே சார்? Exactly. Direct expenses இல்லாத indirect expense. Okay. இப்போ ஸ்ரீனிவாசன் என்ன பிசினஸ்ல இருக்கீங்க நீங்க? எக்ஸ்போர்ட் சார், அக்ரி ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் சார். அக்ரி ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட். ஓகே. ஸோ உங்களோட டைரக்ட் காஸ்ட் என்ன? அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட், எவ்வளோ ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றீங்களோ அது டைரக்ட் காஸ்ட். ஆமா சார். அப்புறம் அதுக்கான பேக்கிங், அப்புறம் வந்து அதை டெலிவரி வாங்குறது, அது ஏதாவது அசார்ட் பண்றதுன்னா அசார்ட்மெண்ட், அதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் காஸ்ட். ஓகே. இன்டைரக்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது உங்களோட மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட், ரெண்ட், மத்த எல்லாமே அதர் ரெண்ட், அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். ஓகே. யா. சோ இன்டைரக்ட் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்னது படிங்க பார்க்கலாம். EBITDA சார். EBITDA அப்படிங்கிறது anybody can expand what is EBITDA? நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அத. EBITDA. Sir, earning before interest, depreciation and tax. Excellent. Very good. ஏன் வந்து ஈபிட்டான்னா இதுதான் மெயின் ஆபரேஷன்ஸ்ல வர ப்ராஃபிட். உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது நீங்க வாங்கின லோனுக்கு கொடுக்கிற ஒரு காஸ்ட். ஸோ அது வந்து ஆபரேஷன் சம்பந்தமானது கிடையாது. பட் இந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்க, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்க, இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ஈபிட்டா சொல்லலாம், or you can call it as operating margin. Earning before interest, depreciation and tax. இதுதான் key.
இது இல்லைன்னா பிசினஸ்ல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இல்ல. நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீனிவாசன், நெக்ஸ்ட் என்ன லைன் இருக்கு? இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆபரேஷனல் கிடையாது. அதை யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது டைரக்டா பிசினஸ் சம்பந்தமானது கிடையாது. நீங்க ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி நடத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிசினஸ் சம்பந்தமானது. மற்றபடி நீங்க நார்மல் மேனுஃபேக்சரிங் ட்ரேடிங் சர்வீஸ் கம்பெனினா இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது பிசினஸ் சம்பந்தமான கிடையாது, உங்க ஃபண்டுக்கான சம்பந்தம். அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு முன்னாடி எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கு அதுதான் EBITDA. then interest. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்த லைன் சார். இது சேம் EBITDA கனெக்டடா சார்? EBDT. இது வந்து earning before depreciation and tax. இப்போ நீங்க அசெட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த அசெட்ஸ்க்கு ஒரு தேய்மானம் இருக்குல்ல, depreciation cost for us, that is a cost. So interest reduce பண்ணிட்டீங்கன்னா you get EBDT. அதுல இருந்து depreciation கம்மி பண்ணும், அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க சேல்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் மாத்திரம் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு ப்ராஃபிட் சொல்ல முடியாது. ஆனா அந்த மெஷினரி யூசேஜுக்கான ஒரு டெப்ரிசியேஷனை ஒரு காஸ்டா போடணும். நீங்க அதை செலவழிக்க போறது இல்லை, பட் தட் இஸ் a notional cost. ஓகே, ஏன் அந்த டெப்ரிசியேஷன் காஸ்டா போடணும் சொல்லுங்க, எனிபடி ட்ரை. ஏன் அந்த டெப்ரிசியேஷன் ஒரு காஸ்டா போடணும்? Because to continue the business, we have to reinvest in the same. Exactly. ஒரு கார் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு வெஹிக்கிள் வச்சு மெட்டீரியல்ஸ் டெலிவரி பண்றதுக்காக, அஸ்யூமிங் இட் இஸ் 10 lakhs. அது 20 வருஷம் 30 வருஷம் யூஸ் பண்ண முடியுமா? 5 வருஷம் 6 வருஷம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால அந்த 6 வருஷத்துல அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா நீங்க வெஹிக்கிள் வாங்கும் போது அதை எக்ஸ்பென்ஸா காமிக்க மாட்டீங்க, தட் இஸ் an asset. அசெட்ல போய் உட்கார்றது. பட் நீங்க EBITDA வரைக்கும் பாருங்க, ரெவென்யூ, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு, இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் தான் போடுறீங்க. அப்ப நீங்க ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன்னு நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா உங்களோட அசெட்ஸுக்கான ஒரு காஸ்ட் போடணும். அதான் டெப்ரிசியேஷன். அது 25% வரலாம், சிலதுக்கு வந்து 20% வரலாம், சிலதுக்கு 40% வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து 10 கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்க, யூ ஆர் டூயிங் BPO சென்டர்னு வச்சுக்கோங்க. BPO அதுல உங்களுக்கு 10 கம்ப்யூட்டர் வேணும், லேப்டாப் வேணும். ஆனா லேப்டாப் வாங்கின மொத்த பணத்தை நீங்க செலவா காமிக்க முடியும். ஸோ அது ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின்ல வரக்கூடாது. ஆனா அந்த லேப்டாப்பை நீங்க 3 வருஷத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், 4 வருஷத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதில் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணணும்னா அந்த லேப்டாப்கான அந்த டெப்ரிசியேஷன் ஆர் தேய்மானத்தையும் நீங்க கணக்குல கொண்டு வரணும். அது முடிச்சா உங்களுக்கு வருது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ். It is called PBT, profit before tax. Okay, இந்த ப்ராஃபிட் உங்களால எடுத்துக்க முடியுமா? Can you draw this profit fully? No, because you have to pay tax. So அந்த டாக்ஸும் பே பண்ணணும்னு, டாக்ஸ் நான் சும்மா ஒரு 25% போட்டிருக்கேன். இண்டிவிஜுவல்னா கொஞ்சம் இன்னும் கம்மியாகும், கார்பரேட் 25, சர்சார்ஜ் நார்மலா 25% ஆவரேஜா போட்டிருக்கேன். ஃபைனலா வருது PAT, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். ஸோ நீங்க எப்படி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் உங்க அக்கௌண்டன்ட் கொடுத்தாலும் இந்த மாடல்ல முதல்ல ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்டைரக்ட் காஸ்ட் கூட இன்னும் ஒரு 3 பிரேக் பண்றதுன்னா பண்ணிக்கோங்க நீங்க. மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் எவ்வளோ, பட் இந்த மாடல்ல நீங்க முதல்ல ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணா அனலைஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். இதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட் கிளியரா? சர்வீசஸ் கம்பெனி கொஞ்சம் மாறுமா சார்? எது ஐடி சர்வீசஸ் கம்பெனி கொஞ்சம் மாறுமா? வேற ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனி போது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு வராது உங்களுக்கு. அதுல வந்து டைரக்ட் காஸ்ட்ல என்ன ஆகும், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு சொல்லலாம், இல்லைன்னா இதை டைரக்ட் காஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஆன் த ஹோல் இந்த ஃபார்மேட்ல தான் வரும். பட் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனினா ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்ல வரும்.
பட் ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கஸ்டமருக்கு நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறீங்க. அந்த கஸ்டமருக்கு ஒரு 4 பேர் அனுப்புறீங்க. அவங்களோட சேலரி காஸ்ட் என்ன? தட் இஸ் டைரக்ட் காஸ்ட். ஸோ ஐடி சர்வீசஸ் கம்பெனில நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் சொல்ல மாட்டோம், டைரக்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஆர் யூ கேன் புட் இட் அஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ நீங்க என்ன பிசினஸ்ல இருக்கீங்க? நான் வந்து சர்வீசஸ், ஐடி சர்வீசஸ். ஐடி சர்வீசஸ். ஓகே. ப்ராஜெக்ட் எடுத்து டெலிவர் பண்றேன், டைம் அண்ட் மெட்டீரியலையும் ஆளுக்கு. வெரி குட், எக்ஸலென்ட். ஸோ ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது. அந்த ஆர்டருக்கு வந்து நீங்க ப்ரொபோசல் எப்படி கொடுப்பீங்க? வாட் இஸ் த டைம் இன்வால்வ்டுன்னு போடுவீங்க. எவ்வளவு டைம் இன்வால்வ் ஆர் மைல்ஸ்டோன் ட்ரிவன். இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுத்தா இவ்வளவு காசு, அந்த மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா அது பாட்டம் லைன் வந்து பீப்புள் தான். சோ அந்த பீப்புளுக்கு ஒரு salary பே பண்றீங்க இல்லையா? ஆமா. தட் இஸ் கால்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்களுக்கு $1000 ரெவென்யூ வருதுன்னா, அந்த $1000க்கு உங்களோட பீப்புள் காஸ்ட் $800னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் $200. Okay. So any expense which is directly relating to getting the revenue is called direct expenses. And the direct expenses இல்லாம உங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஓகே. மேபி அதுல வந்து ஒரே ஒரு டிஃபரன்சியேஷன், ஒரே ஒரு கம்பெனில மாத்திரம் பெரிய டைரக்ட் காஸ்ட் வராது. என்ன கம்பெனி பார்க்கலாம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ராடக்ட்டா? சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட். அதாவது நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணி ரெடியா இருக்கு உங்ககிட்ட, ஐடி ப்ராடக்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு, ஆனா அதை வந்து அதுக்கு காஸ்ட் இல்ல, விற்கும் போது அது காஸ்ட் இல்ல. அவ்வளவுதான், காஸ்ட் கிடையாது உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்பென்ட், யூ ஹேவ் அ அசெட், ப்ராடக்ட் ரெடியா இருக்கு, லைசன்ஸ் கேட்டா கொடுக்க போறீங்க, தே வில் யூஸ் இட், அவ்வளவுதான். அதுல உங்களுக்கு எக்ஸிகியூஷன்ல பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன்றும் வராது. மேபி அந்த இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்மால் எக்ஸ்பென்ஸ் வரலாம், அவ்வளவுதான். என்னமா SaaS companies, correct. உங்களோட ப்ராடக்ட் சர்வீஸ், எக்ஸாக்ட்லி. SaaS ப்ராடக்ட் என்ன பண்ண போறீங்க? they are going to subscribe and use your product, அவ்வளவுதான். அங்க வந்து உங்களுக்கு மாசம் மாசம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவென்யூ வரப்போகுது. ஆனா அதுக்கு மாசம் மாசம் நீங்க வந்து ஒரு மேன் பவர் காஸ்ட் செலவழிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் 1 or 2 cases வந்து அந்த ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டும், சப்போர்ட் கொடுக்கும். அந்த சப்போர்ட் காஸ்ட் மொத்தம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வரும். தர்மா, ஓகே. இப்ப நான் இந்த ரெவென்யூ வர்றதுக்காக நான் ஆளை வந்து ரெடி பண்றேன், லைக் ட்ரைனிங் பண்ணி ஒரு 6 months to 1 year நான் ட்ரைனிங் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ப்ரீ சேல்ஸ்க்கு ஒரு ஆள் வச்சிருக்கேன், இன்சைட் சேல்ஸ்க்கு ஒரு ஆள் வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வரும்ல சார்? எக்ஸாக்ட்லி. எனி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் கஸ்டமர் அக்விசிஷன், மார்க்கெட்டிங், பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட், பிராண்ட் பில்டிங், அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் காஸ்ட்ல வந்துடும். ட்ரைனிங்கும், ஆளுங்களை ட்ரெயின் பண்றதும் வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், இன்டைரக்ட் காஸ்ட்ல தான் வரும். ஓகே. அதாவது உங்க சேல்ஸ் ரெவென்யூவோட டைரக்டா இந்த டெலிவரபிள்ல இதுக்காக நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம், அதுதான் டைரக்ட் காஸ்ட். ஓகே. ஷூர் சார், ஷூர் சார். யா, சோ நவ நீங்க சொன்னது வந்து கஸ்டமர் சக்சஸ் ஒருத்தர் வச்சிருக்கோம், ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிசோர்ஸ். ஆமா, அதெல்லாம் டைரக்ட் காஸ்ட்ல போடலாம். கரெக்ட் தர்மா. இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கம்பெனி சப்ஸ்கிரைப் பண்றாங்க, ஓகே. So you need to support that customer for few months. No, ஒருத்தர் போடுறீங்க இல்லையா, சாம்பியன் ஒருத்தர், somebody to manage the customer, அது டைரக்ட் காஸ்ட் உங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்க அந்த சப்போர்ட் பண்ணாம அவங்க வந்து ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. That is a direct cost. Okay. Okay, got it. Got it? Okay, fine. Okay. Now, so it is clear, profit and loss account. I'll just give another 2 minutes. Where any doubt இருந்தாலும் கேளுங்க. ஏன்னா இதை நம்ம அனாலிசிஸ்க்கு எடுத்துக்க போறோம்.
நீங்க அந்த லேப்டாப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொன்னீங்களா சார்? இப்ப அது லேப்டாப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், ஒரு 50,000 கொடுத்து ஒரு லேப்டாப் வாங்கிட்டோம். ஆனா இந்த டிப்ரிசியேஷன் மட்டும் தான் எடுக்கிறோம். ஆமா. இப்ப நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் வாங்குறோம்ல, அது எக்ஸ்பென்ஸ்ல வராதா? அது வந்து உங்களோட அசெட். ஓகே, கரெக்டான क्वेश्चन கேட்டீங்க. அடுத்தது கீழே பேலன்ஸ் ஷீட் போகும். அதான் பேலன்ஸ் ஷீட். Now see, this is a balance sheet. Balance sheet la vandu you will have assets, then you will have liabilities. Balance sheet. Okay. Yeah, somebody can read various items in the balance sheet. First asset side la enna irukku solunga. Somebody can read this for the benefit of everybody. Fixed assets. Fixed assets. இப்போ நீங்க லேப்டாப் கேட்டிங்களே, that's a fixed assets. அடுத்து next Investments. Investments Raghuram. இது வந்து basically you have some surplus money, அத வந்து ஒரு ஷேர்ஸ்லயோ இதுலயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க. That is the investment. Okay. Receivables. Receivables என்ன? நீங்க சேல் பண்ணிட்டு கலெக்ட் பண்ணாத பணம் receivables. அப்புறம் இன்வென்டரி. இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, ட்ரேடிங் கம்பெனினா நீங்க வாங்கினதை அப்படியே விற்க மாட்டீங்க, ஸ்டாக் வச்சிருக்கணும். தட் இஸ் இன்வென்டரி வேல்யூ. அப்புறம் கேஷ். இதுதான் உங்களோட அசெட்ஸ் இன் பிசினஸ். பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைட்ல இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. கீ அசெட்ஸ் இதான். ஏன் இது அசெட்ஸ்னா வாட் த கம்பெனி ஓன்ஸ், இதான் அசெட்ஸ். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் வாங்குறீங்க, அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல போகாது, பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும் அசெட்ஸ். அப்புறம் பேங்க்ல சர்ப்ளஸ் மணி இருக்கு, அதை ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. ரிசீவபிள்ஸ், அப்புறம் இன்வென்ட்ரி, ஸ்டாக் வச்சிருக்கணும், அப்புறம் கேஷ் பேலன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். திஸ் இஸ் அசெட் சைட். அசெட் சைட்ல சொல்லுங்க. பேங்க்ல இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து கேஷ் என்ன? அதான் கேஷ் அண்ட் பேங்க் அப்படின்னு போடுறேன், புரியுது? பேங்க்ல இருக்கிறது liquid cash அது straight away. Okay. இந்த அசெட்ஸ்ல வந்து ரெண்டு கேட்டகரி பாருங்க. The receivables, inventory, cash. This is called current asset. இது மூணு called current assets. ஏன்னா receivable உடனே பணமா மாற போறது, inventory உடனே பணமா மாற போறது, cash ஆல்ரெடி பணமா இருக்கு. So this is current. இத வச்சு தான் நீங்க பிசினஸ் ரன் பண்ணி ஆகணும். ரொட்டேஷனுக்கு இதான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. So this is a current asset. Fixed assets are called non-current assets. These two are called non-current because இத வந்து நீங்க ரொட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா இதுக்கு வந்து லிக்விடிட்டி கிடையாது. You don't have liquidity for this. அசெட்ஸ் வந்து விற்க போறது இல்லை, நீங்க அது பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் சர்ப்ளஸ் பணத்தை பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்க, அதை நீங்க யூஸ் பண்ண போறது இல்லை, ஷேர்ஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்க. இது மூணு தான் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஓகே, சோ அசெட் சைடு இஸ் இட் கிளியர்? சரி, இப்போ வந்து இப்போ சர்வீசஸ் கம்பெனி, இப்போ நாங்க வந்து இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டையும் பேரலா வந்து பணம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு டைம் அண்ட் எஃபர்ட் போட்டு மணி போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி சார் கிளாசிஃபை பண்றது? ஃபண்டாஸ்டிக், வெரி குட் क्वेश्चन. இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றீங்க இல்லையா, அதை நீங்க சேல் பண்ணல, இன்னும் பண்ணல. யூ ஆர் கிரியேட்டிங் an asset. ஆமா. சோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குற மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்களே டெவலப் பண்றீங்க. ஆமா. That will also be an intangible asset for you. ஆமா. That will also be a balance sheet. Asset வந்து உட்காரும் அது. ஓகே, ஓகே. அந்த அசெட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 1 crore ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு டெப்ரிசியேஷன் மாதிரி இந்த இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் நம்ம பண்றது அமார்டைசேஷன் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்க, 6 வருஷம் உங்களுக்கு அதுல ரெவென்யூ வரும்னா 6 வருஷத்துல நீங்க அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம், டெப்ரிசியேஷன் மாதிரி. 6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இல்ல, 6 வருஷம் ஈக்குவலா ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்க. 1 crore divided by 6, 6 வருஷமோ 5 வருஷமோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அந்த ப்ராடக்ட்க்கு 10 வருஷம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10 வருஷத்துல ரைட் ஆஃப் பண்ணலாம் நீங்க அதை. 2 வருஷத்துக்கு மேல அந்த ப்ராடக்ட் யாரும் வாங்க மாட்டேங்க டிசைட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 வருஷத்துல ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.
So that is also an asset. அந்த அசெட்டோட வேல்யூ எப்படி சார் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்? நம்ம பண்ற எக்ஸ்பென்ஸ் தான் அது அசெட்டோட வேல்யூவா? எக்ஸாக்ட்லி. அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு இன்டான்ஜிபிள் ப்ராடக்ட் ரெடி பண்றீங்கன்னா டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி எவ்வளவு அதுக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் நீங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணிடலாம். அந்த வருஷத்து செலவா அதை எடுத்துக்கூடாது, ஒரு அசெட்டா எடுத்துக்கணும். நீங்க இட்ஸ் சிம்பிள். நீங்க உங்க பிசினஸ்க்காக ஒரு 2 floor பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க, அது செலவா அசெட்டா? அசெட். அதே மாதிரிதான் இதுவும். பில்டிங்கா இருந்தா டெப்ரிசியேஷன், இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டா இருந்தா அமார்டைசேஷன். ஓகே தீனா, ஆஸ்க் யுவர் क्वेश्चन. சார் இப்போ எங்களுது பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ரெண்டல் சார். ஆக்சுவலி அந்த நாங்க வாங்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து சேல் ஆகாது, பட் இட் ரெக்கவர்ட் த மணி ஃப்ரம் த்ரூ த ரெண்டல். த மந்த்லி பேசிஸ்ல போயிட்டு மறுபடியும் உள்ளே இன்வென்ட்ரியா வரும், மறுபடியும் சேல் ஆயிடும். இதை எப்படி சார் நான் அசெட்ல கொண்டு போகணுமா இல்ல இது இன்வென்ட்ரியா வைக்கணுமா சார்? சரி தீனா, நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்க, ஓகே சார், அதை எவ்வளவு மாசம் நீங்க ரெண்டுக்கு விடலாம்? அதோட லைஃப் டைம் என்ன? ஓகே ஓகே, இட்ஸ் அதிகபட்சம் வந்து 36 மந்த் வரும் சார். எக்ஸலென்ட். அத வந்து கம்ப்யூட்டர் நீங்க அசெட்டா தான் வைக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனா 3 இயர்ஸ்ல அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வேல்யூ ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும். ஆமா. assuming you are buying a computer for 36,000. So 3 years மேல உங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் ரெண்டுக்கு போகாது. கரெக்ட் கரெக்ட். அப்போ எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணணும்? 12,000 நீங்க டெப்ரிசியேஷன் போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகே ஓகே ஓகே. திஸ் கால் நோஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ். ரெண்டல் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்ட் வருது இல்லையா, ரெவென்யூவா? ஆமா சார். அப்ப அதுக்கான காஸ்ட் என்ன? டெப்ரிசியேஷன் தான். ஓ ஓகே 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 ஓகே. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போணும். ஓகே சார். Thank you so much sir. Yeah. சார் இப்போ இந்த அசெட் பில்ட் பண்ணும்போது ஆன்கோயிங்கா பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 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 10 lakhs காஸ்ட் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம். செகண்ட் இயரும் கண்டினியூ ஆகுது. அப்ப அது அந்த இது அமார்டைசேஷன் எப்படி சார் ஒர்க் அவுட் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? அசெட் ஃபுல்லா ரெடி ஆற வரைக்கும் நீங்க அமார்டைஸ் பண்ணாதீங்க. ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான் அது. ஆமா ஆமா ஆமா. இந்த வருஷம் வந்து ஒரு 10 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இன்னும் ப்ராடக்ட் ரெடி இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு காமிங்க. அது அசெட் சைட்லயே ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. அடுத்த வருஷம் இன்னொரு 10 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. நவ ஃபைனல் வெர்ஷன் இஸ் ரெடி. அப்போ அதை வந்து 20 lakhs tangible product 1 or product 2 போட்டு காமிச்சிட்டு அதுல இருந்து அமார்டைசேஷன் பண்ணாரு. ஓகே ஷூர். ஓகேவா? ரைட். So assets is clear. Then liability side. So assetsல ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு சார், கேட்கலாமா? கேளுங்க ப்ளீஸ். சார் இப்போ அசெட்ஸ் நீங்க சிஸ்டம் பத்தி சொல்லிட்டீங்க, டெப்ரிசியேஷன் உள்ள அசெட் சொல்லிட்டீங்க சார். இப்போ நான் ஒரு பிளேஸ் ஒன்று வாங்குறேன், சோ அது வந்து இயர் பை இயர் வந்து எனக்கு வந்து வேல்யூ கூடும். அப்ப எப்படி சார் அதை ட்ரீட் பண்ணணும்? ஒரு பிளேஸ் வாங்குறீங்க, அது பிசினஸ்க்காக வாங்குறீங்களா? இன்வெஸ்ட்மென்ட்காகன்னு வச்சுக்கலாம் சார். இன்வெஸ்ட்மென்ட்காக ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்க சார். வருஷம் அந்த லேண்டோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எஸ் சார். அதுக்கும் பிசினஸ்க்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? நோ. அதனால அதை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல அந்த இன்க்ரீஸ் எடுத்துன்னு போக கூடாது. சரியா? ஓகே ஓகே. கம்ப்யூட்டர்னா பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்க. ஓகே. சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராடக்ட்னா அதை பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்க. கரெக்ட். பில்டிங் கட்டினாலும் அதை பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்க. எஸ். ஆனா ஒரு லேண்ட் வாங்குறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து நீங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல பிசினஸ்ல எடுத்துன்னு போக கூடாது. ஓகே ஓகே சார். அப்போ அதோட வேல்யூ எப்போ தெரியும்னா, பிசினஸ் சேல் பண்ணும்போது ஓகே வேல்யூ ஆஃப் தி பிசினஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துக்கணும் நீங்க. ஓகே 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 டன் சார். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க, அது வேல்யூ கம்மியாயிட்டு போறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்க சார். அதை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸா எடுத்துக்க முடியுமா? கூடாது. எஸ். அதான் பிசினஸ் அசெட்ஸ், நான் பிசினஸ் அசெட்ஸ் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணு. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். So asset side I think you have understood.
Now liability side, யாராவது liability read பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Just read out. Any volunteers? Equity. Equityங்கிறது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேகவர்ணன். Equity. Shares. Promoter-ஓட investment. Equity is a share capital. அப்புறம் அடுத்தது receivables and இல்ல R&S இருக்கு. reserves and surplus. Reserves and surplus. Reserves and surplus னா என்ன? Anybody can attend? பேங்க்ல இருக்கிற கேஷ் அண்ட் பேங்க்ல சொன்னீங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட் சரியில்லை சார். Anybody? reserves and surplus னா என்ன? previous yearல இருந்து கேரி ஓவர் பண்றதா? previous year எது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதா? ஓகே. வாட் முன்னாடி வருஷத்துல அந்த ப்ராஃபிட்டோ லாஸையோ இந்த வருஷத்துக்கு எக்ஸாக்ட்லி. வெரி குட். எக்ஸலென்ட். குட். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ங்கிறது எவ்ரி இயர் இங்க அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்டை கேட்ச் பண்றதா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். இப்போ நீங்க 2000 lakhs வந்து ஈக்விட்டி இருக்கு. பட் இது வரைக்கும் உங்களோடது 6850 ஆஃப்டர் டாக்ஸ் உங்களுக்கு அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு. டிராப் பண்ணாம வச்சிருக்கீங்க. தட் இஸ் கால்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். That's a total surplus. Next. Debt is very simple. It's a long term debt. For a business ku neenga kadan vaangirkeenga. Avladha. It might be long term debt from bank or any NBFC or director say loan kuduthirukanga illa vera yaradu shareholder ta loan vaangirkeenga. It's a long term debt. இது எல்லாமே திருப்பி தர வேண்டியது அப்படிங்கிறதுனால இது லயபிலிட்டில வருதா சார்? எக்ஸாக்ட்லி. அசெட்னா நான் ஒன்னு சொன்னேனே. அசெட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன சொன்னேன்? வாட் கம்பெனி ஓன்ஸ் இஸ் அசெட். வாட் கம்பெனி ஓவ்ஸ் இஸ் லைபிலிட்டி. நீங்க திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது லைபிலிட்டி. ஈக்விட்டிங்கிறது வந்து அந்த ஓனருக்கு கொடுக்க வேண்டியது. எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ எல்லாருமே கேட்பாங்க, சார் அப்போ ஈக்விட்டி எப்படி சார் லைபிலிட்டி வரும்? அது என்னோட பிசினஸ், நீங்க வேற பிசினஸ் வேற. உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கணும் இந்த 2000 plus 6850 business owes the owner. Owner is different, business is different. Okay. Owner is different, business is different. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் என்ன சொல்லுங்க? பேயபிள்ஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லுங்க? நம்ம வாங்குற பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு கொடுக்க வேண்டியது. எக்ஸாக்ட்லி. அதான். So this is called current liability. உடனே பே பண்ணணும். இதெல்லாம் within 12 months பே பண்ணணும். இதெல்லாம் கரண்ட். இதெல்லாம் நான் கரண்ட். இதெல்லாம் நான் கரண்ட். லாங் டேர்ம் டெட் நான் கரண்ட். ஏன்னா அது உடனே நீங்க பே பண்ண போறது இல்லை. ஒரு பெரிய பர்பஸ்க்காக அந்த பணத்தை வாங்கிருக்கீங்க, பிசினஸ் உள்ள யூட்டிலைஸ். பட் லைபிலிட்டிங்கிறது உடனே நீங்க பே பண்ணணும். So that is how the balance sheet will appear. Okay. Any questions, any clarification required? இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரேஷியோ அனாலிசிஸ்க்கு போறோம். எப்படி இதை அனலைஸ் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். எனி டவுட்ஸ் இன் P&L பேலன்ஸ் ஷீட்? இப்போ இந்த ஈக்விட்டிங்கிறது இப்போ நம்ம எவ்வளவு பணம் ஓனர் வந்து எவ்வளவு பணம் போடுறாருங்கிறத நம்ம உள்ள கொண்டு அதை ஏர்மார்க் பண்ணணுமா சார்? ஆமா. எவ்வளவு நீங்க கேபிட்டல் போட்டிருக்கீங்க, தட் இஸ் ஈக்விட்டி. ஓகே. நீங்க பிசினஸ் அது எவ்ரி இயர் அது வந்து ஆட் அப் ஆயிட்டே இருக்கும்ல சார், நம்ம வந்து பணம் போடுறோம். ஆமா. எஸ். பணம் போட போட அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இதுல பாருங்க 2000 இருக்கு, அப்புறம் 2500 ஆகுது, அப்புறம் 2500 ஆகுது, அப்புறம் 2500 அப்படியே இருக்கு. 2500 இருக்கு. ஏன் உங்களுக்கு அதிகமா கொண்டு வரலன்னா ரிசர்வ்ஸ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க. ப்ராஃபிட் வந்துட்டே இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு அதிகமா ஈக்விட்டி போட தேவையில்லை. இந்த லைபிலிட்டி பார்த்தாலே இந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்ட்டு. வருஷம் கம்பெனி ப்ராஃபிட் பண்ணி நான் 2500 போட்டிருக்கேன். இப்போ 41,861 எனக்கு கம்பெனி உள்ள சர்ப்ளஸ் இருக்கு. இப்போ டோட்டலா
43 இப்போ இந்த கேஷ் அண்ட் பேங்க் வந்து அந்த இயரோட லெஃப்ட் அவுட் மணி. எக்ஸாக்ட்லி. பேலன்ஸ் ஷீட்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ல, இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு நாவல் மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து கன்க்ளூஷன், ஃபைனலா எங்கப்பா நிக்கிற நீனு, அதான். பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டியோட பொசிஷன் தான். பட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ங்கிறது உங்களோட ரன்னிங். சேல் பண்றீங்க, அப்புறம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, சேல் பண்றீங்க, எக்ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, ஆபரேஷன்ஸ். பட் பேலன்ஸ் ஷீட்ங்கிறது கன்க்ளூஷன், ஃபைனலி வேர் டு யூ ஸ்டாண்ட். கேஷ் அண்ட் பேங்க் வந்து ப்ராஃபிட்னு அர்த்தம் கிடையாது. கேஷ் அண்ட் பேங்க் வந்து பணம் இருக்கு, பணம் இருக்கு, அந்த பணத்தை நம்ம பேயபிளுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அப்ப அது போயிடும். நம்ம கொடுக்காம அந்த டைம்ல இருக்கு அந்த பர்டிகுலர். ஆமா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் கரண்ட் அசெட்ஸ், இன்வென்டரி 16,000 இருக்கு, அதை நீங்க சேல் பண்ணி பணத்தை எடுக்கலாம். ஆமா. ரிசீவபிள் 18 இருக்கு, அதை சேவ் பண்ணி எடுக்கலாம். அதெல்லாம் எடுத்தா நீங்க பே பண்ண வேண்டிய லைபிலிட்டி ஒரு 70 இருக்கு, அதை பே பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் இந்த 2,500 பிளஸ் 41,861 நிக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, புரியுதா? அதாவது அசெட்ஸ் 500 ரூபாய்க்கு விக்கிறீங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் 200 வருது, ரிசீவபிள் 18,000, இன்வென்டரி 16,000 வருது, பேங்க் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க பே பண்ண வேண்டிய 2,000 பே பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் இது இருக்கும். இதுதான் ஓனருக்கு சொந்தம். ஓகே ஓகே. சோ இந்த P&L பேலன்ஸ் ஷீட் ஒரு நாவல் மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா, P&L வந்து கதை, நாவல் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து கன்க்ளூஷன், முடிவு. இதான் கடைசியில உங்களுக்கு எவ்வளவு சொத்து உங்ககிட்ட இருக்கு, நீங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும், கையில எவ்வளவு ரொக்கம் இருக்கு, your position as on a particular date, சர்ப்ளஸ் இருக்கா நெகட்டிவ் இருக்கா அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் பேலன்ஸ் ஷீட். So balance sheet, any doubts in balance sheet? Okay, P&L balance sheet ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுனா ஒரு 2 thumbs up போடுங்க பார்க்கலாம். We'll go to the next. Cash flow க்கு வரும். Just 2 or okay, fine. So anybody please send a message in chat that it's clear, then I'll move forward. Okay, Raghuram, clear. Thank you. Okay, இப்போ வந்து மெஷர்மென்ட்க்கு வர போறோம். We are going to see the measurement. இது கீழ வந்து கேஷ் ஃப்ளோன்னு ஒன்னு இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் மெஷர்மென்ட் முடிஞ்ச உடனே தென் கேஷ் ஃப்ளோக்கு வரலாம். ஓகே, how are you going to measure it? யாராச்சும் ஷேர் பண்ணுங்க சார். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு, இதுல என்ன சார் மெஷர் பண்றது சொல்லுங்க. உங்களோட வியூஸ் ஷேர் பண்ணுங்க, தென் ஐ வில் ஷேர் மை வியூஸ். இது என்ன மெஷர் பண்ணணும், எப்படி மெஷர் பண்ணணும்? It's an open question. Srinivasan. சொல்லுங்க ஸ்ரீனிவாசன், இதுல என்ன மெஷர் பண்ணோம், எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? சார் மெஷர் வந்து கம்பேரிசன் சார், லாஸ்ட் மந்த்க்கும் இந்த மந்த்க்கும் அப்படி. எக்ஸாக்ட்லி, கம்பேரிசன் தான் மெஷர்மென்ட்டோட பர்பஸே, நீங்க கம்பேர் பண்றதுக்கு தான். ஓகே, இதுல என்னென்னலாம் நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத மாத்திரம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, கேஷ் ஃப்ளோவை இப்போதைக்கு ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ரெவென்யூ எடுத்து முதல்ல டைப் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் a revenue முதல்ல மெஷர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெவென்யூ மாத்திரம் போடு. சோ ரெவென்யூ எடுத்துனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மென்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், growth in the revenue. பிசினஸ்னா grow ஆகும் இல்லையா, growth in the revenue, we call it as a revenue growth. revenue growth எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, இது -1ங்கிறது லாஸ்ட் இயர், இந்த 6 இயர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க போறோம்.
current month revenue minus previous month revenue divided by current month revenue minus previous month revenue divided by previous month revenue. First month there is no growth. Then control C. Sorry. 25, 40, 55, 60, 60, 80. Formula. Okay. So the formula வந்து, sorry, I put a wrong formula. 40,000 minus 25,000. This is a growth divided by previous month revenue into 100. So 60% revenue in year 2. See the revenue. In the or company வந்து doing well or not அப்படின்னா அந்த consistency தெரியணும் உங்களுக்கு. இதுல consistency இருக்கா? இல்ல, there is no consistency. No sir. லைன் ஐட்டமே உங்களுக்கு வந்து மெஷர் பண்ணாலே தெரிஞ்சிருது. Consistency இல்ல. First year there is no 0% increase. Next year 60% increase. Then there is only 38% increase. 60% is very good, but sustain பண்ணல 38. அப்புறம் 9, அப்புறம் 8, suddenly 23. So that means somewhere on the marketing efforts calculate பண்ணி you have not invested, or முன்னாடியே அந்த month on month நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து அந்த ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான எஃபர்ட் எடுத்து. There is no consistency in this. This is the first thing you have to measure, the revenue growth. See, even it can be 5% growth. Every year there should be minimum of 5% growth. Suddenly 60% growth, ஒரே ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு, அதை மாத்திரம் பண்ணிட்டீங்க, பட் அதை உங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியல. அடுத்த வருஷம் growth 38% ஆயிட்டு. அடுத்த வருஷம் growth is 9%, then 8%, then suddenly 23%. That means என்ன action எடுக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க இதுக்கு. What is the action you have to do? கரெக்டா பட்ஜெட் பண்ணி, பிளான் பண்ணி, கஸ்டமர்ஸ் ட்ராக் பண்ணி அந்த ரெவென்யூ அச்சீவ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 months இந்த மாதிரி இருக்குன்னாக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில சீசனல் பிசினஸ்லாம் அந்த மாதிரி மாறலாம், பர்டிகுலர் மந்த்ஸ்ல மாறலாம், பட் அதர்வைஸ் ரெவென்யூ growthல there is no consistency. சம்டைம்ஸ் ப்ராஜெக்ட் எடுப்போம், ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்போம், பில்லிங் பண்ணிருக்க மாட்டோம், அடுத்த பில்லிங் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மந்த் பாக்குறது பெட்டரா, இயர் ஓவர் இயர் பாக்குறது பெட்டரா? See, நீங்க நான் வந்து இயர்லின்னு போட்டிருக்கேன், பட் இதை நீங்க மந்தா கூட பார்க்கலாம், பட் மந்த்லி நீங்க பார்க்கணும். சம்டைம்ஸ் வந்து if you know the reasons, then it is fine. Okay. For example, நீங்க அனலைஸ் பண்ணும், ஏன் இந்த வருஷம் 0%, இந்த மாசம் 0%, அப்போ சொல்லலாம் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து இன்னும் நான் முடிக்கல, அதனால எனக்கு அடிஷனலா ரெவென்யூ வரல அப்படின்னு சொல்லலாம். You have to analyze why is it so. Okay. Appo what should you do? You have to analyze why there is no growth and take action accordingly. என்ன பண்ணுவோம்னா work in progress எவ்வளவு தனியா மெஷர் பண்ணிக்குவோம். அத பார்த்துட்டு ஓகே இந்த மாசம் வந்து ஓகேவா? Yes. As long as you analyze and if you have valid reason, then it is fine. End of the yearல ICDS பார்க்குற மாதிரி எவ்ரி மந்த்மே வந்து நாங்க என்ன work in progress இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஓகே எவ்வளவு போயிருக்குன்றது வந்து பார்ப்போம். ஓகே, சோ ரெவென்யூ growth பாத்துட்டீங்க இல்லையா? அடுத்தது சார் ஒரு சின்ன கூட சார், ரெவென்யூ டோட்டல் சேல் எடுத்துக்கலாமா சார்? அப்படியே டோட்டல் சேல்ஸ் தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். டோட்டல் சேல், ஆமா, ரெவென்யூங்கிறது டோட்டல் சேல்ஸ். இங்க அடுத்தது ரெவென்யூ growth percentage. அதாவது this year 25,000, next year ending 40,000, that means 60% increase ஆயிருக்கு. That's a good growth.
60% growth is good. But next year it is only 55,000. The growth is only 38%. Okay, this is the first thing you have to measure. Any doubts in this? Any questions on the revenue growth? It's a simple formula. In the version sale minus previous year sale, that is an increase. Increase divided by last year sale, that is a growth percentage. So next one, the gross profit percentage. See, business la vandu first indicator enna ungalku or business la vandu profitable ah illaya அப்படிங்கிறதுக்கு first indicator வந்து gross profit இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். Whether manufacturing or services or trading, உங்களோட காஸ்ட் என்ன இருந்தோ அதை விட அதிகமா மார்ஜின் இருக்கணும். இப்போ இ-காமர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 40 to 50% அதுல மார்ஜின் இருக்கணும். ஏன்னா அவ்வளவு கஸ்டமர் அக்விசிஷன் காஸ்ட் அவ்வளவு இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லாம நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. நார்மலா ட்ரேடிங் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேபி 10% நிக்கலாம் கிராஸ் ப்ராஃபிட். 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி 110 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும், அவ்வளவுதான். இப்போ கம்ப்யூட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் செல்லிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5% 6% தான் உங்களுக்கு மார்ஜின் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு கிராஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும். ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வில் பி ஃபார்முலா கிராஸ் ப்ராஃபிட் divided by revenue into 100. So 20% gross profit. Okay. Now you see, this is a good trend. 20% gross profit, konjama increase aagi, now you are reaching 38% gross profit. சரி, நீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இப்போ? இதை எப்படி அனலைஸ் பண்றீங்க? ஒரு டவுட் கேட்கலாமா சார்? கேளுங்க ப்ளீஸ், எனி டைம். யா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த சர்வீசஸ் பிஸ்னஸ்ல இப்போ நான் வந்து 20 பேர் வச்சிருக்கேன். எனக்கு வந்து ஒரு 8 பேர் மூலியமா எனக்கு டைரக்டா வந்து ரெவன்யூ வருது. மீதி 12 பேரை நான் வந்து ட்ரைனிங்ல போட்டுருக்கேன். ஆமா. ஓகே. ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்ங்கிறது இந்த 8 பேரோட காஸ்ட் அந்த ரெவென்யூ அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் ரெவென்யூ தான் இல்லையா? அதேதான் வரும். ஏன்னா அந்த 8 பேர் வந்து நீங்க ட்ரைனிங்ல தான் இருக்காங்க, அவங்க மீதி 12 பேர் ட்ரைனிங்ல இருக்காங்க. they are not contributing for any sales இப்போதைக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த அட்மின்ல இருக்கவங்க, ப்ரீ சேல்ஸ்ல இருக்கவங்க, அவங்களும் கிடையாது, அவங்களும் இதுக்குள்ள வர மாட்டாங்க. If a customer is giving an order, you are sending 1% to service that per customer. அப்போ அவனோட காஸ்ட், அவனோட மீதி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க, அவனோட டிரான்ஸ்போர்ட், அவனோட போனஸ், இன்சென்டிவ், அதெல்லாம் டைரக்ட் காஸ்ட்ல போயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல நீங்க இன்னொரு அனலைஸ் பண்ணணும். இஸ் இட் மேட்சிங் வித் த இண்டஸ்ட்ரி? உங்களோட காம்படிட்டர்ஸ்லாம் என்ன கிராஸ் ப்ராஃபிட் பண்றாங்க, நீங்க பண்றீங்களா? யூ ஹாவ் டு செக் தட். அதுக்கு தானே இந்த ரேஷியோ பாக்குறோம். See, gross profit illena, there is something very, very bad. Now you are making gross profit. That means நீங்க பண்ற ப்ராடக்ட்டுக்கு வேல்யூ இருக்குன்னு தெரியுது. பட் இஸ் இட் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாரும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபிங் பண்றீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஐடி கான்ட்ராக்ட் 30% இருக்கும். 30%. நான் ஐடினா உங்களுக்கு 8% தான் வரும். நீங்க ஹவுஸ் கீப்பிங் அந்த மாதிரி நான் ஐடி கொடுத்தா 8% தான் ப்ளூ கலர்ல வரும். சப்போஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்னா உங்களுக்கு 80% கிராஸ் ப்ராஃபிட் வரும். ஒரு D2C ப்ராடக்ட் பண்ணா கிராஸ் ப்ராஃபிட் 60% வரும் உங்களுக்கு. D2C ப்ராடக்ட் 60% வரும் உங்களுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட். D2C என்ன சார்? அதாவது நான் ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி இ-காமர்ஸ் மூலம் கன்சியூமர் டைரக்டா விற்கிறேன். எனக்கு அதுல கிராஸ் ப்ராஃபிட் 60% வரணும் அட்லீஸ்ட். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளவு செலவு இருக்கு. கஸ்டமர் அக்விசிஷன் காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை. நான் 40 ரூபாய் ப்ராடக்ட் 100 ரூபாய்க்கு விற்கணும் என்னோட காஸ்ட். அப்பதான் நான் என்னால அந்த பிசினஸ்ல இருக்க முடியும். யாராவது இ-காமர்ஸ்ல இருக்கீங்களா? Anybody is there in e-commerce?
ஒவ்வொரு கஸ்டமரை உள்ள கொண்டதுக்கு நீங்க அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். கஸ்டமர் அக்விசிஷன், கஸ்டமர் ரிட்டென்ஷன் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. அதனால அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் 60% கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருந்தா உங்களால பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டீங்க. அடுத்தது ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின். சார் டைரக்ட் காஸ்ட் போச்சு சார், ஆனா இன்டைரக்ட் காஸ்டும் காஸ்ட் தானே சார், அது நான் செலவழிக்கிறேன் இல்ல, தட் இஸ் கால் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ. ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் அது என்ன பண்ணணும்? சரி, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, இங்க சொன்னேன் பாருங்க, ஈபிட்டா, இதோட உங்க ஆபரேஷன் முடிஞ்சிருது. ஈபிட்டா divided by revenue into 100. So முதல்ல 4% இருக்கு, அப்புறம் 16, 17, 15. இப்போ நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 4% இருக்கு, அப்புறம் 9% ஆகுது. எதனால வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதனால இந்த ஆபரேட்டிங் மார்ஜின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்க, ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கிராஸ் ப்ராஃபிட் வருது இல்லையா, சோ யூ கேன் கவர் மோர் எக்ஸ்பென்சஸ். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜெனரலா ஃபிக்ஸடா ரெண்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெண்ட் சே 1 lakh per month ரெண்ட் கொடுக்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் 1 lakhனா உங்களுக்கு ஆபரேட்டிங் மார்ஜின் 0 ஆயிடும். பட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அடுத்த வருஷம், ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு ஆபரேட்டிங் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். சோ இங்க பாருங்க 4% இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர், then it is moving to 9%, 16, 17, 15. So that is slightly improving. This is improving. That means the ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல இம்ப்ரூவ் ஆகுது உங்களுக்கு. ஒன்னு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் ஒரு மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால ஆபரேட்டிங் மார்ஜின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஏன்னா ரெவென்யூ ரீசனபிளா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ மார்ஜின்ஸ் ஆர் தேர், பட் ரெவென்யூ growthல தான் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இல்லை. இன்னும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, ரெவென்யூ growth கன்சிஸ்டன்சி. கிளியர்? If you sell for 25, you get 4%. அவ்வளவுதான். This is operating margin. என்னுடைய சர்வீசஸ் பிசினஸ்ல ஒன்னு வந்து ரிசோர்ஸ் காஸ்ட், அது வந்து விச் இஸ் யுவர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அது இல்லாம மத்தது எல்லாமே வந்து ட்ரைனிங் ரிசோர்சஸ். ஐ எம் ட்ரைனிங், ஒரு இன்சைட் சேல்ஸ்ல ஒரு ஆளுக்கு செலவு பண்றேன், ப்ரீ சேல்ஸ்க்கு ஒரு ஆள் செலவு பண்றேன், ரெண்ட்டுக்கு பண்றேன், ஃபுட்டுக்கு பண்றேன். இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே புட் டுகெதர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ சர்வீசஸ் பிசினஸ்ல இனிஷியல் பீரியட்ல இந்த ஆபரேட்டிங் மார்ஜின் வந்து கம்மியா இருந்தா பரவாயில்ல, கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹையா இருக்கணும். எனக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரொம்ப ஹையா இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியோட அது ஹையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மை காஸ்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் லெஸ். கரெக்ட். ஆனா ஆபரேட்டிங் மார்ஜின் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, பிகாஸ் ஐ எம் ரீஇன்வெஸ்டிங் ஆல் மணி இன் bringing more people. Correct. Nothing wrong in that. அதாவது ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர், you are working for the future. அது கரெக்ட். அதை நீங்க எப்ப வேணா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஆனா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே இல்லைன்னா உங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி சார் இப்ப இந்த ஆபரேட்டிங் காஸ்ட், அதாவது ஆளுங்களுக்கு செலவு பண்ணி பில்டிங் அ ப்ராடக்ட். ஓகே, அப்ப இந்த எக்ஸ்பென்ஸும் அது ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் வராது. அதுல வராது. ப்ராடக்ட் பில்டிங் பண்றது இதுல வராது, ஏன்னா அது வந்து அசெட்ல தான் போறது. அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா அசெட். இந்த காஸ்ட் அது அசெட் பில்டிங்க்கு போய்டும். அசெட்டுக்கு போய்டும். ஏன்னா that is not relating to operation இல்லையா? You are building a product that is nothing to do with revenue or expenses. அப்ப அசெட் பில்டிங் இருக்கிறது தனி காஸ்ட் சென்டர்ல போட்டு சேலரியாவே இருந்தாலும் தனி காஸ்ட் சென்டர்ல போட்டு அசெட்டுக்கு எடுத்து போகணும் இல்லைங்களா சார்? அக்கௌண்டிங் சேலரிலேயும் தூக்கி அசெட்டுக்கு மாத்திடணும். அதை நீங்க அந்த சேலரி வந்து எக்ஸ்பென்ஸ்ல காட்டக்கூடாது, வராது.
உங்களுக்கு டைரக்ட் காஸ்ட்லயும் வராது, இன்டைரக்ட் காஸ்ட்லயும் வராது. நான் சிம்பிளா சொல்றேன்னா, யூ ஆர் பையிங் a பில்டிங், என்ன பண்ணுவீங்க? பில்டிங் வாங்குறீங்க, டைரக்ட் காஸ்டா இன்டைரக்ட் காஸ்டா எதுவும் கிடையாது, தட் இஸ் an asset. அதே மாதிரி தான் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் an asset. ஆனா இதுல இருந்து வர பணத்தை தூக்கி அதுல போடுறோம். போடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். உங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து போடுறோம் நாம. போடுங்க, கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து போட மாட்டீங்க, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்து போட முடியும் நீங்க அதை. அது ரைட். புரியுறதா? இல்லைன்னா கடன் வாங்கி போடுவீங்க அதுல. ஆமா. பாருங்க, ஆபரேட்டிங் மார்ஜின் 4%, 9%, 16%. பட் நீங்க அசெட் பில்ட் பண்ணது வந்து 10 or 20% கூட ஆகலாம். இது புரியுறதா? சோ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது நீங்க ஒரு பில்டிங் வாங்குற மாதிரி, அதை இந்த செலவுல கொண்டு வரக்கூடாது. சரி, லாஜிக்கலாவே அதை வந்து உங்க ரெவென்யூவோட கம்பேர் பண்ண முடியுமா அதை? ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் சொன்னார், நான் வந்து இந்த வருஷம் ப்ராஃபிட்டே பண்ணல. புக்ஸை பார்த்தா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காரு. எப்படி சார் ப்ராஃபிட் பண்ணலன்னு? சார் ரெவென்யூ வந்து 1.5 crore, எக்ஸ்பென்சஸ் 2 crore. அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது பார்த்தேன், சார் இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட். இதை தூக்கி பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போங்கன்னா 1.5 crore ரெவென்யூ, 1.2 crore எக்ஸ்பென்ஸ், 30 lakhs ப்ராஃபிட் இருக்குதுல. ஆனா அந்த அசெட் வந்து சேலபிளா இருக்கணும். அதை யார் சார் முடிவு பண்ணுவாங்க? நீங்க தான் சார் ப்ரமோட்டர், நீங்க தானே பில்ட் பண்றீங்க. when you are building an asset, ஒரு ஐடி அசெட் ரெடி பண்றீங்க, எதுக்கா ரெடி பண்றீங்க? ரெவென்யூ வரும்ட்டு தானே. ஓகே, அப்ப நாங்க தான் 1 year ஸ்பெண்ட் பண்ணி அசெட் பில்ட் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்த வருஷம் அதை வந்து ஸ்கிராப் ஆயிடுது, யாருமே வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க, நீங்களே டிசைட் பண்ணி தூக்கி பண்ணா அப்ப நீங்க எக்ஸ்பென்ஸா போடுங்க, அது அவ்வளவுதான். ஓகே சார், நான் வந்து மூவி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சார். மூவி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வச்சுக்கோங்க. முதல்ல ஒரு படத்துக்கு ரைட்ஸ் வாங்குறேன், அது எனக்கு எக்ஸ்பென்ஸா அசெட்? அது அசெட். அது அசெட். ஏன்னா எனக்கு வந்து 6 மாசத்துல தான், அந்த 6 மாசத்துல எனக்கு 6 மாசம் கழிச்சு ஆனா அந்த மூவிக்கு வேல்யூ கிடையாது. அப்ப 6 மாசத்துல அதை ரைட் ஆஃப் பண்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயே நான் அதை எக்ஸ்பென்ஸா காமிக்க முடியாது, எனக்கு வந்து 6 மாசம் இது ரெவென்யூ கொடுக்கும்னு இருக்கும். அப்ப 6 மாசம் நான் ரைட் ஆஃப் பண்றேன். ஓகே, சோ எவ்வளவு பீரியட் உங்களுக்கு அதுல இருந்து பெனிஃபிட் வரப்போதோ, ரெவென்யூ வரப்போறதோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அதை அமார்டைஸ் பண்ணணும். அமார்டைஸ் பண்றோம். இந்த நீங்க முதல்ல சொன்னதுல 3 வருஷத்துல வந்து அதை அமார்டைஸ் பண்றோம். இப்ப இந்த ரைட் ஆஃப் கான்செப்ட் வந்து விக்கலன்னா அப்ப உடனே ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அது எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது. அவ்வளவுதான், அது வேஸ்ட். அது நீங்க ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி யூஸே இல்லைன்னு டிசைட் பண்ணிடுறீங்க. somehow there is some bugs, அது உங்களால அது கிராக் பண்ணவே முடியல. nobody is buying. இல்ல 2 பேருக்கு டெஸ்ட் பேசிஸ்ல கொடுக்குறீங்க, அவங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல. சரி, you have to put it in dustbin டிசைட் பண்றீங்க, அப்ப அது எக்ஸ்பென்ஸா போடுறீங்க. ஓகே சார், இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். இப்ப நம்ம வந்து அதாவது ரெவென்யூ, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு அசெட் பில்ட் பண்றோம், அது மூலியமா ரெவென்யூ வர்றதுக்கும் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து அதை டெமோ காமிக்கிறதுக்கு, அதை வச்சு நான் வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்றேன். ஆமா, இப்ப அந்த டெமோ பண்றதுக்காக என்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு நான் காமிக்கிறதுக்காக நான் பண்றேன், அதை நான் பில்ட் பண்றேன். அப்ப அதுவும் அசெட் தானே சார்? அதேதான், அசெட் தான், அதுவும் அசெட் தான். எது அசெட் இல்லைன்னா, நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்றீங்க இல்லையா, அது அசெட் கிடையாது. மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீங்க ரீடைன் பண்ணிக்கிறீங்க, அதுல இருந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல்ல வருது, உங்களுக்கு லைசன்சிங் மாடல்ல வருது, தட் பிகம்ஸ் an asset. சார், உங்க ஆபீஸ்ல நீங்க ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்குறீங்க சார், அது என்ன அசெட்டா? என்ன அது சொல்லுங்க? அசெட். ஆனா உங்க பிசினஸே ஃபர்னிச்சர் பையிங் அண்ட் செல்லிங், அப்போ ஃபர்னிச்சர் என்னது? அசெட்டா? இன்வென்டரி. அதே மாதிரி தான் பார்க்கணும் நீங்க. அந்த டிஃபரன்சியேஷன் தெரிஞ்சா போதும். ஓகே, இப்போ ஒரு பில்டிங், ஒரு பிசினஸ்க்காக நீங்க பில்டிங் வாங்குறீங்க, தட் இஸ் an asset. உங்க பிசினஸே பில்டிங் வாங்கி விக்கிறதுனா that becomes inventory, that's an expense. Okay yeah, so next ratio operating margin பண்ணியாச்சு. PAT இருக்கான்னு பார்க்கணும், ஏன்னா அதுதான் வந்து கடைசியில உங்களுக்கு கையில வருது.
டாக்ஸ் பே பண்ணி எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது. ஸோ பேட் டிவைடட் பை ரெவென்யூ இன்டு 100. PAT percentage is gradually increasing. இதுவும் நீங்க இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் பார்க்கணும். இந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருமே PAT 20% பண்றாங்க, நம்ம 14% தான் பண்றோம்னா எங்க வேர் இஸ் இட் ராங்? இப்போ இயர் 1ல எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கு, கம்மியா இருக்கு. தென் there is an improvement. இயர் 3ல இருந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. PAT ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா மெயினா இங்க என்ன வாட் வென்ட் ராங் இஸ் ரெவென்யூ growth எக்ஸ்பெக்டட் இல்ல எக்ஸ்பெக்டட் ரெவென்யூ growth இஸ் நாட் தேர். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இந்த ரேஷியோஸ் தான் பார்ப்போம். அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ. ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்னன்னா இப்போ சேல் பண்றீங்க இல்லையா, ரெவென்யூ அதை வந்து எவ்வளவு நாள்ல நீங்க கலெக்ட் பண்றீங்க, இட்ஸ் கால்ட் ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ. ஏன்னா கேஷ் ஃப்ளோக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னாக்க, நீங்க சேல் பண்ணிட்டு பணம் கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா there is a cash flow problem. அப்ப அதை எப்படி மெஷர் பண்றதுன்னா, எவ்வளவு நாள் சேல்ஸ் உங்களுக்கு மாட்டின் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னாக்க, ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ். ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ்னா இந்த வருஷம் என்ன ரிசீவபிள் இருக்கு பிளஸ் லாஸ்ட் இயர் ரிசீவபிள் divided by 2. இது வந்து ஆவரேஜ் ரிசீவபிள் divided by total sales. Total revenue எவ்வளவு வருது? 25,000. அது ஃபுல் இயருக்கு பர் டே எவ்வளவு சேல்ஸ் வருது? 365 டிவைட் பண்ணுங்க. 124 days. You need 124 days to collect the money. அதை கிளியரா பார்த்தா தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு. டோட்டல் சேல்ஸ் 25,000, ஆனா ரிசீவபிள் எவ்வளவு உட்கார்ந்துருக்கு? 9,000. Such a big amount is captured as receivables. 25,000 சேல்ல 9,000 சேல்ஸ் உங்களுக்கு வரவே இல்லை. So you require 124 days is your credit period. அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா? then it is increasing. even then உங்க credit period பாருங்க, 87, 73, 79, 75. this is a credit period you are giving. ஓகே, இதுல இருந்து என்ன இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் சொல்லுங்க? ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? 60 days. 60 days இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் என்ன இருக்கும்? 45 days. 45 days. ஓகே, எந்த பிசினஸ் நீங்க பெஸ்ட் பிசினஸ் சொல்லுவீங்க? டாஸ் மாடல், Cash and carry. Cash and carry தான். கேஷ் அண்ட் கேரி, புரியுது இல்லையா? அப்ப 60 நாள்லாம் வந்து நல்ல டைமா? 45 டேஸ்லாம் எவ்வளவு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இது கம்மி பண்ணும். இப்ப எங்க பிசினஸ்ல வந்து கஸ்டமர்ஸ் மினிமம் 45 டேஸ் சார். 60 டேஸ் ஆவரேஜா எல்லாருமே எடுக்கிறாங்க. 2 months கழிச்சு தான் வந்து கொடுக்குறாங்களே. ஓகே, அப்போ அங்கதான் உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைப்படும். 45 டேஸ் கலெக்ஷனுக்கு பதிலா நீங்க பணம் போடணும் உள்ள. ஆமா சார், ஆமா சார். So எந்த இப்போ somebody said an electric vehicle விற்கணும், 60 days ஆகுது சார், 75 days ஆகுது எங்களுக்கு பணம் வருது அப்படின்னா that's a cash flow issue actually. அந்த 75 days சேல்ஸுக்கு கலெக்ஷன் இல்லாம நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் உங்களுக்கு தேவை. யூ ஹாவ் டு மானிட்டர். ஃபர்ஸ்ட் இயர் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க, 124 days இருந்ததை நல்லா கலெக்ட் பண்ணி 87 கொண்டு வந்துட்டீங்க. பட் ஈவன் 87 இஸ் வெரி ஹை. ஏன் 124 87 ஆச்சுனாக்க ரிசீவபிள்ஸ் பாருங்க,
25,000க்கு 8,000 இருந்தது. 185 days you have brought it to 87. ஏன் அப்படின்னாக்கா இங்க ரிசீவபிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9,000 ரிசீவபிள் இருந்தது, இங்க 10,000, பட் சேல் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். 40,000 சேல்ஸுக்கு உங்க ரிசீவபிள் 10,000, தட் மீன்ஸ் பெட்டர். பட் லாஸ்ட் இயர் வந்து 25,000 சேல்ஸ்க்கு 9,000 ரிசீவபிள். நீங்க சேல்ஸ்னு சொல்றது இன்வாய்ஸ் பண்ண அமௌண்ட் இல்ல சார்? எக்ஸாக்ட்லி, இன்வாய்ஸ் பண்ண அமௌண்ட், யுவர் ரெவென்யூ. பணம் கைக்கு வரல, ஆனா இன்வாய்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஆமா ஆமா. So this is called receivable turnover ratio. 87 days you are taking time to collect the money. 73 days, 76 days, 79 days, 75 days. So this is, that means you have to work on your collection policy or pricing policy, or எனக்கு ஃபண்டிங் அதிகமா இதுல பண்ணாதான் அது பண்ண முடியும். இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்க, கிராஸ் ப்ராஃபிட் வருதான்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பண்ணி இதை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஒருவேளை நம்ம இன்வாய்ஸ் டிலேவா பண்றோமா, இல்ல 20-30% அட்வான்ஸ் வாங்கணுமா, இல்ல இண்டஸ்ட்ரியிலே 60% தான், 60 நாள் தான் கிரெடிட் பீரியட், நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு மார்ஜின் வரத்துக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். நீங்க சார் 60 நாள் தான் ஆறுது சார், ஆனா ப்ராஃபிட்டும் வராது சார் அப்படின்னா வயபிள் மாடல் கிடையாது. அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க, இல்லையா? But you should know the facts clearly and measure. For receivable turnover ratio. அடுத்தது ரிசீவபிள் மாதிரியே இன்னொரு கரண்ட் அசெட் வந்து இன்வென்ட்ரி. இன்வென்ட்ரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ. இன்வென்ட்ரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோனா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்வென்ட்ரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோனா என்ன சொல்லுங்க ரகுராம்? Number of stock turns, sir, which is equal to how many times you are rotating your inventory. Ada. Okay. That is your operational efficiency. Okay. நீங்க 10 lakhs inventory வச்சு 1 crore அந்த வருஷம் சேல் பண்ணீங்கன்னா 10 lakhs நீங்க 10 times rotate பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். That's a good thing. Otherwise உங்க 10 lakhs inventory வச்சு 20 lakhs தான் சேல் பண்றீங்கன்னா 2 times தான் rotate பண்ணிருக்கீங்க. That means inventory something is wrong. You are overstocking. அதிகமா ஸ்டாக் வச்சிருக்கீங்க நீங்க. So the inventory turnover ratio is very very important. எவ்வளவு குயிக்கா inventory நீங்க டர்ன் பண்றீங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு எப்படி பார்க்கலாம்னாக்க சார் எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ மந்த்லி உடைய டர்ன் ஓவர் பார்க்கணுமா? இப்போ எனக்கு என்கிட்ட வந்து 3 crore ஸ்டாக் இருக்குன்னா நான் வந்து எத்தனை ஒரு வருஷத்துடைய டர்ன் ஓவர் பார்க்கணுமா, இல்ல மந்த்லி உடைய டர்ன் ஓவர் பார்க்கணுமா, சேல்ஸ் பார்க்கணுமா? at any point of time இப்போ உங்ககிட்ட இன்னைக்கு 3 crore ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. எஸ். கரெக்ட்டா? ஓகே. இந்த மந்த் நீங்க எவ்வளவு சேல் பண்றீங்க, சேல் பண்றீங்கன்னா இந்த 3 crore 2 times rotate பண்றீங்க. ஓகே ஓகே. இந்த ஃபுல் இயருக்கு 36 crore நீங்க சேல் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. ஆவரேஜா உங்களுக்கு எவ்ரி மந்த் 3 crore தான் வச்சிருக்கீங்கன்னா 12 times நீங்க rotate பண்ணிருக்கீங்கன்னா அப்ப that is good. எவ்ரி மந்த் என்ட்ல நீங்க எவ்வளவு இன்வென்ட்ரின்னு பாக்குறீங்க. ஆவரேஜா எவ்ரி மந்த் நான் 3 crores இன்வென்ட்ரி என்கிட்ட இருக்கு. அதாவது 3 crore இன்வென்ட்ரியில நான் பணம் போட்டாச்சு. ஆனா இந்த வருஷம் நீங்க 36 crore ரெவென்யூ பண்ணிருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் குட். 12 times நீங்க அதை சர்க்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. வாங்கி வித்து வாங்கி வித்து வாங்கி வித்து, தட் இஸ் a good rotation. 12 times is a good rotation. சப்போஸ் 3 crore இன்வென்ட்ரி வச்சு நீங்க இந்த வருஷத்துக்கு மொத்தமே 6 crore தான் சேல் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ 2 times தான் நீங்க ரொட்டேட் பண்ணிருக்கீங்க. தட் மீன்ஸ் ஓவர் ஸ்டாக்கிங். ஐடியல் ஸ்டாக் அதுல என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் வரும், ஸ்டாக் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு. பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் பாருங்க, 3 crores-க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் 3 crores-க்கு ஆவரேஜா மினிமம் 14 to 16% உங்களுக்கு நீங்க பேங்க்ல வாங்கினாலும் சரி, இது ஆவரேஜா 1.5 time இன்ட்ரெஸ்ட் போறீங்க 3 crores-க்கு. 18% இன்ட்ரெஸ்ட் மினிமம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா நீங்க டோட்டல் சேல்ஸ் 2 times தான் ரொட்டேட் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப இன்வென்டரியை கம்மி பண்ண பாருங்க. சோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதான் அதோட அப்ஜெக்டிவ். ஓகே.
There is one question. Others, please mute. Okay. So, inventory turnover ratio எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. சொல்லுங்கம்மா. சார் இப்போ என்னோட பிசினஸ்ல நான் பீப்புள் வச்சு பண்றேன். இப்போ அந்த 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 பீப்புள் வந்து தேர் கெட்டிங் ட்ரெயின்டு. ஸோ எனக்கு வந்து அவங்களோட ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து 6 months to 12 months சார். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்னால அவங்கள வந்து பில் பண்ண முடியும், ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே. ஸோ அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் 12 months வந்து அவங்க இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வர்றாங்க. ஆமா. அப்ப அந்த 12 monthsக்கு மேல அவங்க இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வருவாங்களா, இல்ல அவங்களுடைய காஸ்ட் சேலரி காஸ்ட் வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வருமா, இல்ல அந்த டைரக்ட் காஸ்ட்? ஏன்னா அப்புறம் அவங்க ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிராங்க இல்லையா? ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிராங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காம பெஞ்சில் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டைரக்ட் காஸ்ட் ஆயிடாது. பெஞ்ச் வந்தாலும் டைரக்ட் காஸ்ட் ஆயிடும். ஏன்னா அதுக்காக தான் வச்சிருக்கீங்க நீங்க இல்லையா? அப்ப நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். இப்ப என்னுடைய ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து இவ்வளவு பீரியட், இதுக்கு மேல வர்றதெல்லாம் நான் டைரக்ட் காஸ்ட்ல கொண்டு போயிடணும். அது வரல நான் வந்து அதை இன்டைரக்ட் காஸ்ட்ல ரீடைன் பண்ணிக்கலாம். ஆமா ஆமா. எஸ். சோ அது அப்ப நான் பெஞ்சுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னாலே அது வந்து இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோல வந்துருமா சார்? இல்ல, பெஞ்ச்ல போயிட்டாலே அது டைரக்ட் காஸ்ட்ல வந்துரும் உங்களுக்கு. அது உங்களுக்கு காஸ்ட் தான் அது. ஓகே ஓகே. அது வேற வழியே கிடையாது. உங்க காஸ்ட் நீங்க அதை பேர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்க 4 பேர் அனுப்புறீங்க, ஆனா 3 பேர் வேலை செஞ்சா போதும், 4 பேர் சேலரி பே பண்றீங்கன்னா 4 உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்ல வந்துரும், டைரக்ட் காஸ்ட்ல வந்துரும். டைரக்ட் காஸ்ட்ல வந்துரும். ஓகே ஓகே. இப்போ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர்னு பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாசம் இன்வென்டரி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எடுத்துக்கணும். நீங்க காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளவு? இன்வென்டரிக்கு வந்து நீங்க சேல்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எடுத்துக்கணும். ஏன் நீங்க சேல்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எடுத்துக்கணும் இன்வென்டரிக்கு? சொல்லுங்க எனிபடி. இன்வென்டரி டர்ன் அரவுண்ட் மாத்திரம் நம்ம சேல்ஸ் கம்பேரிசன் எடுக்க கூடாது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் தான் எடுக்கணும். ஏன்? ஏன்னா ப்ராஃபிட் சேர்ந்து வருது சார் சேல்ஸ்ல. பியூட்டிஃபுல், வெரி குட். சோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் divided by average inventory. Average inventory இங்க இருக்கு. Current inventory plus this. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்வென்டரியை வந்து 4 times தான் ரொட்டேட் பண்ணிருக்கீங்க. இன்வென்டரி 9000 இருக்கு. your cost of goods sold is 20. That means you have rotated inventory only 4 times. Now you should try to improve the inventory turnover. இங்க வந்து 6 times rotate பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு மாசம் 1 year 7 times rotate பண்ணிருக்கீங்க. சோ இதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண பார்க்கணும். அப்ப என்ன உங்களுக்கு your money blocked in inventory will come down. அது குயிக்கா இருக்கணும். just in time கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்வென்டரி வந்து குயிக்கா ரொட்டேட் பண்ணும். ஹோட்டல்லாம் தோசை விற்கிறாங்க பாருங்க, போட்டோன்னா போனோம் கட 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 கடன் ரொட்டேட் பண்றாங்க. So hotel business is a cash rich business. Of course margin is less for them, but cash issue கிடையாது உங்களுக்கு. You are selling it and collecting the cash. சில பிசினஸ்ல முதல்ல கேஷ் வாங்கிட்டு அப்புறம் நீங்க டெலிவர் பண்றீங்க. So inventory turnover has slowly increased to 6. Okay. So we just on a formula மட்டும் திரும்ப சொல்லுங்க சார். See COGS divided by average cost of goods sold divided by average inventory. Average inventory இந்த வருஷம் last year 2 எடுத்து divided by 2 போடணும் average inventory. Yeah. Okay, because கடைசி மாசம் வரைக்கும் நிறைய இன்வென்டரி வச்சிருப்பீங்க, பட் த்ரூ அவுட் த இயர் அது வச்சிருக்க மாட்டீங்க. அதனால ஆவரேஜ் இன்வென்டரி எடுக்கணும். இதை நம்பர் ஆஃப் டேஸ்ல பாக்குறதுனாலும் பார்க்கலாம். எவ்வளவு நாள் இன்வென்டரி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ரிசீவபிள்ஸ் பார்த்த மாதிரியே நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே.
So this has to be monitored. Okay, so we have seen 4 ratios. Actually, I think we have to continue for the next session also. In the ratios, one profit and loss account ratio, அதான் இதுல பார்த்தோம். அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ, அது இதுல பார்க்குறோம். அப்புறம் கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்கு, அதுவும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி கேஷ் ஃப்ளோனா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இங்க கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் ஹைட் பண்ணிட்டேன். கேஷ் ஃப்ளோ இதை பார்த்துட்டு then we will see what is the cash flow ratio also. Okay, so இது வரைக்கும் டீச் பண்ண ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. So is it clear? Please send a text message. So far clear abdina, we will move forward in the next class. Yes sir. Yeah, good sir. Type it in the chat please. Okay, so we have our next class on 9 plus 7, 23rd Levito. Sir, 23rd. We have our next class on 23rd. We will continue with what we have seen today, and you come out with some challenging questions. Ungaloda business based pani, bring all these questions. 2-3 பேர் நிறைய அவங்க business பத்தி கேட்டாங்க, so that is very interesting actually. So உங்க business பத்தி நிறைய questions இருந்தா அதையும் நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Okay, thank you very much. Over to Vitu. Yes, thank you so much, Kanan sir, and thank you to all the participants for sharing your questions and getting your questions answered from Kanan sir. And sir, we'll be meeting next on 23rd of February. So we'll be sharing the invites as well as the updates on email as well as in social media. So on the follow பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். And இப்போ chat windowலயே இப்போ feedback form-உம் நாங்க மெயிலும் உங்களுக்கு வரும். So ஏதாவது உங்களுக்கு queries and feedbacks கொடுக்கறது இருந்தா definitely நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். So until then, thank you all once again, and see you soon on 23rd. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you Kanan. Thank you.